بالکل میں اس وقت گجرانوالہ کینٹ میں موجود ہوں، جہاں پہ آج کرچی پاکستان کے تعاون سے ایک بار پھر گجرانوالہ میں ایک روزہ فری کیمپ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، اور اس جدید تقاضوں کے مطابق حکمت کے شعبے کو اس وقت صحیح معنوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو مرکزی تنظیم ہے، ان کے مرکزی رہنما ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں تمام، اور اس کیمپ کے حوالے سے اور دیگر بات کرتے ہیں ان سے۔ سر، آج ایک بار پھر کرچی پاکستان نے آپ کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں جو ایک آپ نے مہم شروع کی ہے، اس کے حوالے سے گجرانوالہ کینٹ، الحمد احمد دواخانہ، پنسار اسٹور، راولی کینٹ، جی ٹی روڈ، شوگر مل چوک پہ یہ آپ نے کیمپ ایک روزہ آج افتتاح کیا تھوڑی دیر پہلے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرچی جہاں صحت کے شعبے میں بہت گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے، وہاں تعلیم اور تعلیم کے علاوہ فلاحی اداروں میں، فلاحی کاموں میں کرچی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہوگا کہ جتنی ڈسٹرکٹ جیلیں ہیں، ان ہر ایک جیل کے اندر کرچی کی فری ڈسپینسری موجود ہے، جہاں دو طبیب باقاعدہ جو کرچی سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ وہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں، اور جتنے دوائیوں کے اخراجات ہیں، اگر صرف پنجاب کو دیکھا جائے تو 36 ضلع ہیں پنجاب کے، 36 ڈسپینسریاں، اور ہر ڈسپینسری میں دو طبیب جو ہیں وہ کرچی سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور کرچی کی طرف سے جتنی وہاں پہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ فری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے کرچی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ کام عوام الناس کے لیے بھی کیا جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ صحت کا سفر کے نام سے ہم نے کرچی نے یہ فری طبی کیمپ جو ہے ان کا آغاز کیا۔ تو پورے پاکستان میں یہ ہر جگہ پہ اطباء کرام جو ہے وہ یہاں پہ فری مریضوں کو دیکھتے ہیں بغیر فیس کے، اور یہاں سے دوائی ملتی ہے۔ میرے ساتھ آج اس کیمپ میں حکیم عمران شاہد صاحب موجود ہیں، حکیم اقبال شاد صاحب موجود ہیں، حکیم طاہر ندیم بھلر صاحب موجود ہیں، ہماری یہ میڈم بیٹھی ہیں، یہ خواتین کے لیے یہاں موجود ہے، تو یہ سب ڈاکٹر شوکت علی چودھری صاحب موجود ہیں۔ یہاں ہم سب دوست مل کے اسی لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ جتنے مریض یہاں پہ آئے ان کو فری ہم اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ مہیا کریں۔ سر، لوگ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے آئی کیمپ، میڈیکل کیمپ، بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے میڈیکل اسپیشلسٹ اس کو لگایا دیکھتے ہیں، لیکن حکمت کے حوالے سے یہ ایک نیا آپ نے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ آغاز کیا ہے، پھر کرچی پاکستان کو آپ کے ساتھ اشتراک، یہ جو جدید دور ہے یا سائنسی دور ہے جس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمت اس طرح کارآمد نہیں ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے جو کمپین کی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر ایک جو حکمت جو بنیاد ہے ہر چیز کی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اہم پہلو ہے۔ مریضوں کا یہاں آنا کثیر تعداد میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اب اس طب کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کا ایک اس سے بھی زیادہ بہتر ثبوت یہ ہے کہ تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی اب یہ نیچرل میڈیسن کے نام سے ہربل میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری طب جو ہے یہ اس کی ترقی کا یا اس کا ایک منہ بولتا ہے اس کی کامیابی کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس یہاں ابھی دیکھیں یہ عوام آئی ہوئے ہیں، ان کے کھڑے ہیں دوائی لینے کے لیے، تو یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ سامنے ہم الحمد پنسار سٹور ہے، انہوں نے یہ کیمپ آج لگوایا ہے تو کرچی اور ان کے تعاون سے۔ تو یہ سارے طبیب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ سارے مریض جو ہیں ان کو دیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ 4 بجے تک اس کا ٹائم ہے، تو آپ خود یہاں دیکھ لیں گے کہ کتنے مریض جو ہیں یہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر، آپ نوجوان ہیں اور اس چیز کے اندر آپ بڑے فعال کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے جنرل سیکرٹری کی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ راولی میں اور خاص کر کے خاص لوکیشن پہ آپ نے یہ کیمپ انعقاد کیا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فوائد ہونے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ جو کیمپ لگایا گیا ہے یہ پاکستان طبی کانفرنس اور کرشی انڈسٹریز پاکستان کے تعاون سے لگایا گیا ہے۔ یہاں پر پاکستان طبی کانفرنس کے مرکزی قائدین حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی صاحب، ممبر نیشنل فار کونسل، اور ڈاکٹر شوکت علی چوئی صاحب سلطان طبیہ کالج کے جو چیئرمین ہیں، اور ہمارے وائس پرنسپل صاحب حکیم اقبال صاحب اور دیگر حکیم کلیم اجمل صاحب، یہ راولی سے ہیں میرے ساتھ۔ تو یہ تمام مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں۔ یہاں پر راولی چوک ہے، اہلیان راولی کے لیے، علاقہ کے لیے یہ بڑی ہی خوشائن بات ہے اور خوشخبری ہے کہ جو صحت کے حوالے سے آئے دن ہم راولی میں کوئی نہ کوئی کیمپ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کر رہے ہیں جس سے عوام الناس کا فائدہ ہو سکے۔ یہی پاکستان طبی کانفرنس کا اور کرشی انڈسٹریز کا ماٹو بھی یہی ہے۔ اور اس حوالے سے چونکہ یہ کینٹ ہے، کینٹ کے ساتھ کافی دیکھنے کو ملا کہ جو پاکستان فوج ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو کہہ لیں کہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے شہین ہیں، وہ بھی یہاں پر گزر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور عوام الناس بھی جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے گی، اور خدمت خلق کا یہ جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور یہ راولی کے لوگ ان کے لیے یہ سلسلہ مزید ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی مرکزی قائدین کے ساتھ 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 چلتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تو راولی میں یہ ارد گرد بڑی آبادیاں ہیں، لاکھوں کے لوگ ارد گرد چھوٹے بڑے گاؤں ہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ کمپین حکمت کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت کے لیے جدید جو دور ہے اس کے مطابق آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے عام نوجوان نسل کو آگاہی میں آسانی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم کیمپ طبی کانفرنس اور کرشی انڈسٹریز کے تعاون سے لگا رہے ہیں نا، یہ پورے پنجاب میں لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے گجرات میں لگائے ہیں، ایک دن ہم گجرات میں لگاتے ہیں، ایک دن ہم گوجرانوالہ میں لگاتے ہیں۔ آج گوجرانوالہ کا دن ہے، کل گجرات کا دن ہوگا، اس سے پہلے بھی ہم نے گجرات میں لگائے، کل پرسوں حافظ آباد میں ہم نے لگایا، اور اتنی کثیر تعداد میں پیشنٹ آتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے نا دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے، واپس آ رہی ہے ہربل کی طرف نا، اور ہربل میڈیسن میں بہت افادیت ہے اور مکمل علاج ہوتا ہے اس سے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہم خدمت کریں عوام کی۔ صحیح۔ بہت شکریہ۔ اللہ کی حکمت کے شعبے میں نامی گرامی شخصیت اور پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی صاحب چودھری میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی میرے ساتھ آج کے دور کے مطابق گفتگو کی تھی جی حکمت کے حوالے سے، اسی چیز کو آج پھر لوگوں کے لیے بتا دیں کہ حکمت کا جو جدید دور میں کئی یونانی جو دور ہے اس دور سے، اور حکمت واقعی جو آج کا ہربل استعمال کرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے MBBS سرجن ڈاکٹر کو بھی دیکھا کہ اس حوالے سے لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ آپ فلانی انڈسٹری حمد کا کرشی کا یا ہمدرد کا یا کسی اور میڈیسن کا یہ شربت یہ دوائی استعمال کرے فرق پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج سے تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ پہلے بھی ہم نے کینٹ میں ایک پروگرام فری تشکیل دیا تھا، جس میں حجامہ اور طب نبوی کے مطابق علاج کیا جاتا تھا، اور دن بھر وہ پروگرام جاری رہا۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے ظاہر ہے اس سے آپ وابستہ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 2 مہینے سے مسلسل پورے پاکستان میں اور بالخصوص ڈویژن گوجرانوالہ میں ہم آئے دن فری کیمپ کا اہتمام کر رہے ہیں، پاکستان کرشی یونیورسٹی کی طرف سے، اور پاکستان طبی کانفرنس ہماری ملک کی ایک جماعت ہے جس کے تحت ہم یہ پروگرام تشکیل دیتے ہیں، اور اس میں بھرپور جو کردار ہے وہ سلطان طبیہ کالج گوجرانوالہ کا ہے، جس کے اساتذہ، جس کے ٹیچرز اور جس کے طبیب جو ہے نا وہ تمام، وہ خواہ گوجرانوالہ ہو، سیالکوٹ ہو، گجرات ہو، منڈی بہاؤالدین ہو، سیالکوٹ، ناروال تک یہ ہماری رینج میں آتے ہیں۔ تو سلطان طبیہ کالج کے جو اساتذہ ہیں وہ بھرپور اپنا اظہار کرتے ہیں، اور مریضوں کو دن بھر الحمدللہ فری چیک کرتے ہیں اور ساتھ میڈیسن بھی فری دیتے ہیں۔ اس کے 2 مقاصد ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کو کمپنسیٹ کرنا، غریب اور مستحق لوگوں تک ان کی دہلیز تک علاج معالجہ پہنچانا، اور دوسرا یہ ہے کہ طب نبوی کو لوگوں میں متعارف کروانا۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمارا ایک ایسی خفیہ دشمن سے مقابلہ ہے جو ہمیں برداشت نہیں کرتا، جو ہمیں وہ ہمارے جو طبیب ہیں وہ الحمدللہ 100 150 روزانہ مریض چیک کر رہے ہیں۔
इसका मुंह बोलता ये सबूत है कि लोगों का तिब नबी पे एतमाद है। लेकिन कुछ ऐसी सूनी कुफ्ते हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता, तो जो मुख्तलिफ उसको प्रोपेगेंडा करके, कोई कहता है गुर्दे खराब करता है, कोई कहता है जिगर खराब करती हैं ये देसी दवाइयाँ और होम्योपैथी दवाएं। मैं अक्सर मीडिया पे ये बात करता हूँ कि कोई एक ऐसी मिसाल दे दें कि जिसमें कोई एक मरीज जिसने तबीब की दवा इस्तेमाल की हो या होम्योपैथ डॉक्टर की दवा इस्तेमाल की हो या किसी ने हुजामा करवाया हो और उसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट हों कि जिससे मरीज की जान को या किसी उसके सिंगल एज़ा को नुकसान पहुंचा हो। हाँ, इसके मुकाबले में मेरे पास आ जाए, किसी अस्पताल का जाकर आप देख लें कि ऑपरेशन के दौरान कितनी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है और 90% ऐसे मरीज मौजूद होते हैं कि जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। और हमेशा मैं कहता हूं कि आप सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन उससे पहले किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर या किसी अच्छे तबीब को अगर आप चेकअप करवा लेते हैं तो यकीनन 90% आपका जो है ना वो ऑपरेशन से मुतल्लिका जो आपका मर्ज है, बीमारी है, तकलीफ है, वो बगैर ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। हमारे पास बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं और मैं तो बरमला ये कहता हूं कि मुझे किसी ऑपरेशन थिएटर या किसी सर्जन के पास बिठा दें तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आपको बहुत कम ऐसे मरीज, लेकिन इसके दो पहलू हैं। अगर हम ये सारा छोटी छोटी ये पुड़ियाँ और गोलियाँ और ये दवाएं दे के ऑपरेशन से मुतल्लिका मर्ज ठीक कर लेंगे तो हमारे बड़े बड़े अस्पताल और हर साल एक नया अस्पताल कहाँ से बनाएंगे? ये दुखती बात है, लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को चाहिए कि वो नेचुरल की तरफ आएँ, जड़ी बूटियों से इलाज को तरजीह दें। और अल्लाह ताला ने हर इलाके में उस इलाके में रहने वाले लोगों के सेहत से मुतल्लिका मौसम के मुताबिक अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसे फल पैदा किए हैं जो उस इलाके का उसी में इलाज रखा हुआ उन जड़ी बूटियों और उन फलों में रखा है। सर, आज लोग बड़ी बड़ी टेस्ट लिख के देते हैं डॉक्टर, जी जी जी, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो उस मर्ज के मुतालिक ना भी हो उसके वो अलावा जरूर लिखते हैं कि जो बिल्कुल उनका ऐसे। मरीज हो सेटिस्फाई। हिकमत में आप नब्ज के जरिए इलाज देखते हैं। जो एक और अच्छा उसका तबीब है ना, जो एक अच्छा तबीब है, लोग इससे सेटिस्फाई नहीं ये होते। लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। यही बात है हाँ। कि जो अच्छे तबीब हैं वो मरीज के नब्ज पे हाथ रखते हैं, हाथ पे हाथ रखते हैं तो उसको बकायदा अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके मर्ज को डायग्नोज करते हैं, फिर उसी के मुताबिक उसको दुआ देते हैं और वो तीसरे दिन आके कहता है हकीम साहब मुझे तो फायदा हो गया, मुझे तो आराम आ गया है। तो लिहाजा ये एक हमारी नफ्सियात है। हम ये समझते हैं कि जब तक टीका नहीं लगेगा या हमारे बड़े बड़े टेस्ट नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल कतन इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप जरूर टेस्ट करवाएं। और हर बंदे को जिस तरह हम अपनी गाड़ी का तेल पानी रोज चेक करते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे टेस्ट 6 महीने बाद, साल बाद जरूर करवाने चाहिए। लेकिन टेस्ट करवाने के बाद मैं समझता हूँ कि फिर आप किसी अच्छे तबीब को अगर कंसल्ट करते हैं तो आप बेशुमार मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेजबान कितने ने इस तिब्बी कैंप के रूहे रवां आज की इस महफिल को सजाने वाले गुजरांवाला कैंट के अंदर ये जो तिब्बी कैंप लगाया है, इसके मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो जीटी रोड राह वाली शुगर मिल चौक में शायर कायद आज़म पे इनका पंसार स्टोर और दुआ खाना है अलहमद के नाम पे। तो आज सारी ये आपने मरकजी जितनी भी आपकी फाउंडेशन है उसके रहनुमा मौजूद आपके साथ एक रोज़ा आपने ये कैंप लगाया शायद कायद आज़म पे। पूरी रावली और गिरदरनवा की जितनी आबादी हैं उनके लोग अफराद आपसे इस कैंप के ज़रिए फैज़याब हो सकते हैं, अपने मसाइल के, अपने मर्ज़ के बारे में मशवरा ले सकते हैं। क्या कहेंगे, ये ख्याल कैसे आया या इसके लिए एक प्लानिंग है जो मरकज़ी कायदीन करते हैं पूरे साल की, उसमें हर साल आगे? और करशी पाकिस्तान ने भी आज आपके साथ तावन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी सोच थी कि लोगों को यहाँ पे फ्री कैंप दिया जाए, फ्री सहूलत दी जाए। उसमें मेरा करशी ने मेरा साथ दिया, करशी की वजह से ये मैं कैंप लगा सका हूँ और उसकी वजह से हकीम या हज़रात यहाँ पे आए। सारे मेहमानों का शुक्रिया, वेलकम, मोस्ट वेलकम। उनके तामुन की वजह से ही हो सका और मेरा यही ख्याल था कि यहाँ के लोगों को यहाँ पे फ्री कैंप दिया जाए, फ्री सहूलत दी जाए, फ्री चेकअप दिया जाए और टिप को फ़रोग दिया जाए ताकि लोग इसकी तरफ आए। इसका कोई नुकसानात नहीं है हमारे जिस्म में। हमारे जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मगर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके। हर मर्ज़ का इलाज इसमें हो सकता है, ऑपरेट से बच सकते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। तो बहुत बहुत बड़ी मर्ज़ों से आप बच सकते हैं।
जैसे हजामे के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, दवाइयों के साथ आप बेहतर हो सकते हैं। और यही मेरा जज्बा था, यही मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे कैंप लगाया जाए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर साल ये मैं यहाँ पे लगाऊं। सर, आपने एक छत के नीचे लोगों को सहूलत दी है कि आप अच्छे हकीम भी हैं, दवाखाना भी है, साथ पंसार के हवाले से लोगों की सहूलत दी है, हर तरह की मेडिसिन आपके पास मिल जाती है रावली में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक अच्छी लोकेशन पे आपने ये आज काम किया। इसके पीछे क्या था कि आपने साथ जो पंसार को जोड़ा, जिसके अंदर हर वो चीज़ आपने रखी हुई है जो आम बंदे की पहुंच पर एक मुनासिब रेट पे। यहाँ पे ना, तो जड़ी बूटियों के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा जी, कि जी। अच्छी जड़ी बूटियां अक्सर नहीं मिलती, नहीं क्योंकि मिलती। मुझे भी ढूंढने के लिए पूरा पाकिस्तान तकरीबन घूमना पड़ता है, कॉल करनी पड़ती है जी, कहीं जी, कहीं जी। से। अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, अक्सर पंसार स्टोर पे कई कई साल पुरानी जड़ी बूटियां पड़ी होती हैं, जबकि हर जड़ी बूटी की एक उम्र होती है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। उसमें वो इस्तेमाल करें तो वो फायदे देती है, उसके बाद उसके फायदे नहीं होते हैं। मगर जो हमारे पंसार स्टोर हजरात हैं, वो बस टोटल पूरा करने के चक्कर में मेडिसिन सेल कर देते हैं। मेरी कोशिश होती है प्राइस से प्राइस और अच्छी से अच्छी ला के यहाँ पे सेल की जाए और लोगों को अच्छी सर्विस दी जाए, ये मेरी सोच है और यही मेरा मिशन है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हद तक कामयाब हूँ, और रावली के लोग ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे, उनका भी शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया। ठीक है, आखिर पे आज सुबह 10 से 4 बजे तक ये सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे तिब्बी कैंप के अंदर, इंशाल्लाह। जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए आपने अलग अलग बिल्कुल। हकीम हज़रात बैठे हैं जी बिल्कुल। जो लोगों को टेस्ट फ्री चेकअप। फ्री चेकअप करेंगे, इंशाल्लाह। मर्ज के हवाले से रहनुमाई करेंगे, और साथ जो गरीब या मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए फ्री मेडिसिन भी आप जी provide बिल्कुल कर ऐसे रहे ही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जो फ्री मेडिसिन भी दे रहे हैं उनको, ठीक जो हो गया। मुस्तहिक है उनके लिए फ्री है, बाकी के लिए पे एक साथ है। ठीक है। और चेकअप फीस नहीं है, बिल्कुल मशवरा वो फीस फ्री वो है, सब के लिए फ्री है। वो सब के लिए फ्री है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तिब्बी फेडरेशन के मरकजी रहनुमा और जो इस कैंप के मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो सब का एक ही कहना है कि आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हिकमत के शोबे को प्रमोट करना और लोगों को बताना कि हिकमत आज भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक काम कर रही है, और लोगों के मर्ज़ की तशख़ीस के लिए हर तरह का आज भी उनके पास इल्म मौजूद है, और मर्ज़ का इलाज वो बखूबी कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन के भी। और अगर किसी मर्ज़ जो साइंसी तकाज़ों के मुताबिक जो टेस्ट बड़े बड़े लोग डॉक्टर लिख के देते हैं, उससे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और ताकि नए दौर के मुताबिक भी हिकमत और जो वो आज काम कर रही है, ये कृषि पाकिस्तान और तिब्बी फाउंडेशन के कॉन्फ्रेंस के तावन से ये जो एक रोज़ा तिब्बी कैंप रावली चौक शहर कायद आज़म अलहम्द दवाखाना पंसार स्टोर पे लगाया गया है, इसमें आज सुबह 10 बजे से लेके अब शाम 4 बजे तक आप बिला तफरीक आ सकते हैं। मर्द और ख़वातीन आके अपना फ्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, और मुस्तहिक जो मरीज होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी उनके मर्ज के मुताबिक दी जाएगी।